morning, students. In the previous lecture, we have discussed the most IMP question, example number 16. અને મેં તમને example number 16 માં બે આન્સર કમેન્ટમાં લખવાના કહ્યા છે. લગભગ 5-6 જણની કમેન્ટ આવી છે. બરાબર. બાકી છે તો ફટાફટ આન્સર સોલ્વ કરી અને કમેન્ટ કરો. સાથે સાથે એક્ઝામ્પલ નંબર 15 મેં જાતે આપેલો છે, મેથડ સાથે લખવાનું કઈ રીતે મેં સમજાયેલું છે, તો એ પ્રોપરલી વિડિયોમાં સમજીને લખી અને એ બી કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. નેક્સ્ટ we are going to discuss exercise 7.3 question number 11. This is the most IMP question for asking in examination. The question is, in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if first the word start with P and end with S, second vowels are all together, and the third there are always 4 letters between P and S. ત્રણ ક્વેશ્ચન સારા છે. હજુ એક ક્વેશ્ચન એડ કરવો હોય તો થાય vowels are never together. Vowels are never together. એનો બી ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો પૂછી શકાય. ખ્યાલ આવ્યો? ચલો પહેલું તો permutations. The word is given permutations. Here some letters are identical. Some letters are identical. First of all, list out that identical letters. Permutations, spelling no mistake na થાય એ ધ્યાન રાખજો. List out the identical letters first. So here P one time is there, E also one time, R one time, M one time, U one time, T two times है जो. Here two T's are identical. બે વખત T છે જે આઇડેન્ટિકલ છે. પછી નેક્સ્ટ A વન ટાઈમ છે, પછી D આવી ગયો, I એ પણ વન ટાઈમ છે, O વન ટાઈમ, N વન ટાઈમ, S વન ટાઈમ. મતલબ ખાલી બે T જ આઇડેન્ટિકલ છે, બાકી કઈ આઇડેન્ટિકલ નથી. એટલે ખાલી આપણે 2 ફેક્ટોરિયલ થી ડિવાઈડ કરવાનું થશે એટલું ધ્યાનમાં રાખજો. બહુ ડિટેલ્સ માં જવાની જરૂર નથી. ઓકે, now see, first of all we have to find the total possible arrangements or not. તો એનો જો ક્વેશ્ચન માં એવું સ્પેસિફાઈ નથી કર્યું કે find the number of letters number of words by using the letters of the word permutations. એવું નથી લખ્યું, ડાયરેક્ટલી લખ્યું છે in how many ways can the letters of the word permutation be arranged if પછી કન્ડિશન છે. મતલબ કે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે permutations ના ટોટલ નંબર ઓફ વર્ડ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના તમને કયા નથી. તો નહીં કરો તો ચાલશે. લાસ્ટ ટાઈમ જે ઇન્ડિપેન્ડન્સ માં તો એમાં કહ્યું હતું એટલે એ કરવું જ પડે, એના માર્ક્સ કન્સિડર થાય. જ્યારે આમાં નથી કર્યું તો નહીં કરો તો એના માર્ક્સ કન્સિડર થશે નહીં. બટ આ ક્વેશ્ચનમાં એક નવો ક્વેશ્ચન એડ કરે, all vowels never occur together. તો પછી ટોટલ નંબર ઓફ અરેન્જમેન્ટ્સ ની જરૂર તો પડશે. અત્યારે આ કહ્યું નથી, તેમ છતાં આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. વાય ખાલી એક્ઝામમાં પૂછે તો નથી પૂછ્યું, ડોન્ટ વરી, પણ પૂછે તો આવડવું તો જોઈએ ને. તો એની માટે પરમ્યુટેશન સિમ્પલ વસ્તુ છે. નંબર ઓફ લેટર્સ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 letters are there. Okay, the arrangement of 12 letters into 12 places is given by 12 factorial divided by 2 factorial. This is the simple answer. Thank you. So the number of arrangements of the letters of the word permutations equals to
12 ફેક્ટોરિયલ ડિવાઇડ બાય 2 ફેક્ટોરિયલ અને તમારો ફાઇનલી આન્સર લખી શકો. તો the number of arrangements of the letters of the word permutations equals to, and answer થાય 12 factorial divided by 2 factorial અને એનું કેલ્ક્યુલેશન્સ તમે બાજુમાં કરી અને ફાઇનલી આન્સર લખી લેજો. ઓકે, આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું નથી કહ્યું, પણ આપણે એક્સ્ટ્રા ખાલી ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, કોઈ માર્ક્સ કટ કરશે નહીં અને આપશે પણ. Next, the first question is here. The words start with P and end with S. The word start with P and end with S. એટલે કે પહેલો લેટર P હશે અને લાસ્ટ લેટર S હશે, જે અત્યારે હાલ છે. ચલો 12 લેટર્સ ની આપણે અરેન્જમેન્ટ કરવી છે અને એમાં બી પહેલા અને લાસ્ટ બંને લેટર્સ ફિક્સ કરી દીધા છે. એસ્ટરડે આવા ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોઈ ગયા છીએ. ચલો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Chalo, and the first letter is fixed here, the letter is P, and the last letter is also fixed here, P, and last is S. Now total available places 10 places and total available letters 10 letters, 10 places 10 letters, the number of permutations or number of arrangements. Therefore the required number of arrangements in which the word start with P and end with S equals to 10 factorial divided by 2 factorial. Why 2 factorial? Divide by 2 factorial કેમ કર્યું? Because two t's are identical here. બે t અહીંયા identical છે એટલે એનાથી આપણે divide કરવું પડશે. The second question. The vowels are all together. એ રીતે લખે કે all vowels are together તો બી ચાલશે. All vowels are together અને બધી જ vowels સાથે આવવી જોઈએ. તો first of all consider all the vowels as one box. ચલો બધી vowels એટલે E U A I O બધી જ આવી ગઈ. E U A I O 1 2 A E I O U બધી આવી ગઈ. ચલો બીજી કોઈ રહે છે? ના, બાકી બધા કન્સોનન્ટ્સ. બરાબર. ચલો તો થઈ ગયું. આ રીતે તમારી ટોટલ 5 વોવેલ્સ છે ને 5 આવી ગઈ. જો પાંચે 5 વોવેલ્સ અહીંયા કન્સિડર થઈ. તો કન્સિડર ઓલ વોવેલ્સ એઝ one box. આપણે one box તરીકે કન્સિડર કરીએ. First write down, consider all vowels as one box. As one box. ચલો one box માં આપણે કન્સિડર કરી બધી જ vowels ને. હવે શું કરશું તો કે ટોટલ લેટર્સ હવે ઓબ્ટેન કરીએ. So total 5 vowels. Total letters હતા 12 અને 5 vowels જતી રહી. બાકી રહ્યા 7 consonants.
7 કન્સોનન્ટ એટલે 7 લેટર્સ અને જે 5 વોવેલ્સ છે એને આપણે એઝ અ વન બોક્સ કન્સિડર કરી એટલે 7 લેટર્સ પ્લસ 1 બોક્સ which gives total 8 letters. આપણે ટોટલ લેટર્સ એ કન્સિડર કરવા પડશે તો ટોટલ લેટર્સ which is equals to 7 consonant means 7 letters plus one box has a one letter, therefore we are getting total 8 letters here. Total 8 letters આપણને મળશે as discussed in the previous lecture also. Last lecture માં બી આવું ડિસ્કસ કરેલું છે. So 7 letters plus one box has a one letter, that gives 8 letters. અને હવે આ 8 letters ની 8 places પર arrangement, the number of arrangements are required નથી, હજુ required માટે પછી આવશે. The number of arrangements of 8 letters which is given by an 8 letter ની 8 place ઉપર arrangement ને લખવી હોય 8 factorial divided by 2 factorial because two t's are identical અને બંને t આ 8 letters માં આવશે ને yes 8 factorial divided by 2 factorial is the answer of arrangement of 8 letters. આ 7 letters માં 2t આવી જશે બરાબર ને વન બોક્સ ને તો એક જ છે એટલે કોઈ આઇડેન્ટિકલ નો કેસ નથી. હજુ આ બોક્સ ને ઇન્ટર અરેન્જમેન્ટ બાકી તો ઇન્ટર અરેન્જમેન્ટ the most calculation important calculation here. Now the inter arrangements of all vowels in a box which is equals to ચલો કેટલી vowels છે 5 vowels અને એમાં કોઈ આઇડેન્ટિકલ છે there is no identical vowel is there, therefore we can directly write 5 factorial divided by કશું કરવાની જરૂર નથી. there is no need to divide anything, આપણે કશું divide કરવાની જરૂર નથી, which gives 5 factorial. Now the required number of arrangements in which all vowels occur together, which is equals to ચલો બધે જ vowels સાથે આવી જોઈએ એટલે આ બંને નું inter arrangement as well as 8 letters ની arrangement નું multiplication which gives us the final answer of the question number 2. Second question of final answer આ રીતે obtain થશે 8 factorial divided by 2 factorial into 5 factorial is the final answer. The required number of arrangements in which all the vowels occur together. Okay, ચલો હવે vowels do not occur together, બધી vowels એક સાથે ના આવી જોઈએ તો આમાંથી આ subtract કરો. Subtract this from this total number of permutations, total number of arrangements minus total number of arrangements in which all vowels occur together, which gives the total required number of arrangements in which all vowels do not occur together. Okay, તો આ રીતે તમે ક્વેશ્ચનના લોજિકલ આન્સર્સ આપી શકો છો. તમારે કોઈ બી વર્ડ હોય સેમ પ્રોસિજર એપ્લિકેબલ કરવાની, જે કન્ડિશન હોય કન્ડિશનને ફોલો કરવાની, ઇન્ટર અરેન્જમેન્ટને ધ્યાનમાં લેવાનું ભૂલતા નહીં, એ ધ્યાન રાખજો. બાકી બધું કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી છે. અને નેક્સ્ટ the third question which is most important question, the third logic is most important logic. There are always 4 letters between P and S. There are always 4 letters between P and S. ધ્યાન રાખજો, આનું કેલ્ક્યુલેશન સિમ્પ્લિફિકેશન
સિમ્પ્લિફિકેશન કરવું પડે હો તમારે એક્ઝામમાં, કરી લેજો, કેલ્ક્યુલેટર થી થઈ જશે ઈઝી. ચલો નેક્સ્ટ, આ લોજિક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. there are always four letters between p and s. p અને s ની વચ્ચે ચાર લેટર આવવા જોઈએ, બરાબર? 4 લેટર્સ આવવા જોઈએ, એનાથી વધારે નહીં, એનાથી ઓછા પણ નહીં. ચલો હવે તમારે ટોટલ કેટલા પ્લેસીસ ફિલ અપ કરવાના છે? we have 12 letters, therefore we have to fill up the 12 places here. તમારે 12 places fill up કરવાના થશે. the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8, 9, 10, 11, 12. Clear? 12 places are there, 12 letters are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. અને આ 12 places ઉપર 12 letters નું arrangement એવી રીતે કરવાનું such that there are 4 letters between p and s. પહેલા તો p અને s ને અરેન્જ કરવાનું છે, અને એવી રીતે અરેન્જ કરવાનું કે વચ્ચે ચાર ખાના ખાલી રહે. ના ખબર પડે, વચ્ચે ચાર પ્લેસ ખાલી રહે. ખ્યાલ આવ્યો? અને પછી એ ચાર પ્લેસમાં કોઈ બી લેટર અરેન્જ કરો, એનો કોઈ ઇશ્યુ નથી. there is no issue. વચ્ચે કયા લેટર્સ આવવા જોઈએ એ ઇશ્યુ નથી, ગમે તે ચાર લેટર્સ આવવા જોઈએ, એની ચાર લેટર્સ. એટલે કોઈ કન્ડિશન એમાં જરૂરી નથી. there is no required any condition. બટ પહેલું તમારે બે પાર્ટમાં કામ કરવું પડશે. ફર્સ્ટ, we have to arrange two letters p and s. જેમ અહીંયા p અને s ફિક્સ કરેલા છે because ક્વેશ્ચનમાં ફિક્સ લોકેશન છે. અહીંયા p અને s નું કોઈ ફિક્સ લોકેશન નથી કે ફર્સ્ટ પ્લેસ પર અને સિક્સ્થ પ્લેસ પર, એવું કોઈ ફિક્સ લોકેશન નથી. તો તમે ગમે ત્યાં અરેન્જ કરી શકો. you can arrange p and s anywhere, but you have to remember that 4 letters between these two. એટલે 4 letters ની વચ્ચે જગ્યા રહેવી જોઈએ, એટલે 4 પ્લેસ ખાલી વચ્ચે રાખવાના. એ પ્રમાણે તમારે અરેન્જ કરવાનું. માની લો if you are arranging p in the first position, તમે એવું વિચાર્યું કે મારે ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર p અરેન્જ કરવું છે, તો પછી ચાર ખાના છોડ દેવા પડે 4 લેટર્સ માટે. 1 2 3 4. અને પછી તમારે 6th નંબરના પ્લેસ ઉપર s અરેન્જ કરવો જ પડે, બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. જોઈ લો, જો ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ અને સિક્સ્થ. કોઈ કે ના સર મારે આવું નથી કરવું, મારે આવું કરવું છે, મારે સેકન્ડ પોઝિશન પર p રાખવો છે, તો પછી તમારે s માટે 7th નંબરની પોઝિશન જ ચૂઝ કરવી પડે. there is no option. કોઈ કે ના સર મારે આવું નહીં કરવું, મારે થર્ડ પ્લેસ ઉપર p અરેન્જ કરવું છે, therefore તો તમારી પાસે 8મા નંબરની પોઝિશન, 8th પોઝિશન રિઝર્વ ફોર s. તો પછી 8મા નંબર પર s મૂકવો પડે બીકોઝ વચ્ચે ચાર લેટર્સ આવે છે 1 2 3 4, અને પછી 8મા નંબર ઉપર તમારો s આવવો જોઈએ. એનો મતલબ કે તમારી પાસે ઓપ્શન્સ બહુ બધા છે. there are many options to arrange p and s. તમારે p અને s ને જો અરેન્જ કરવા હશે તો ઘણા બધા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે, અને એ ઓપ્શન્સ માંથી કોઈ એક પર્ટિક્યુલર પ્રોપર ઓપ્શન્સ આપણે ચૂઝ કરી અને તમારી રિક્વાયર્ડ અરેન્જમેન્ટ્સ ઓબ્ટેન કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર છે? તો હવે એ પોસિબલ ઓપ્શન્સ લિસ્ટ આઉટ કરું છું. પોસિબલ ઓપ્શન્સ લિસ્ટ આઉટ કરું છું, બરાબર? we can arrange the letters p and s in first અને પછી 6th પોઝિશન. જો પહેલા નંબર પર પછી સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ અને 6th ઉપર મૂકવો પડે. જો પહેલા પર મૂક્યા તો પછી બીજો લેટર 6th પોઝિશન પર, પછી જો સેકન્ડ પર મૂક્યો તો 7th પોઝિશન પર તમારે બીજો લેટર મૂકવો જ પડે, બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. ચલો કોઈ એક લેટર તમે p કાં તો s માંથી કોઈ થર્ડ પોઝિશન પર મૂક્યો તો
તમારી પાસે નેક્સ્ટ લેટર 8th પોઝિશન પર આવશે, 4th પોઝિશન પર હોય તો 9th પોઝિશન પર આવશે. if the letter at 5th position તો તમારો નેક્સ્ટ લેટર 10th પોઝિશન પર આવશે. નેક્સ્ટ 6th પોઝિશન પર તમારું ફર્સ્ટ લેટર હોય તો નેક્સ્ટ લેટર 11th પોઝિશન પર આવશે. 7th પોઝિશન પર હોય તો 12th પોઝિશન પર આવશે. 8th પોઝિશન પર હોય તો 13th પોઝિશન પર આવશે. but where there is no 13th position here, 13મા નંબરનો પ્લેસ અવેલેબલ નથી, મતલબ કે આટલી જ પોસિબલ arrangements for P and S થશે. બરાબર, we can arrange the letters P and S in first 6, second 7, third 8, fourth 9, fifth 10, sixth 11th and 7th 12th positions. આ પોઝિશન્સ પર જ આપણે અરેન્જ કરી શકીએ. બટ એમાં એવું નથી કર્યું એ લોકોએ, મતલબ કેટલા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ થાય? This is the first one option, this is the one way, એક નંબર ઓફ વે થાય, નંબર ઓફ અરેન્જમેન્ટ એક જ થાય. આમાં બીજી, આમાં ત્રીજી, આમાં ચોથી, આમાં પાંચમી, આમાં છઠ્ઠી અને આમાં સાતમી, મતલબ ટોટલ 7 નંબર ઓફ અરેન્જમેન્ટ્સ આર પોસિબલ ફોર P and S. બટ હજુ બી વાત કરું છું, થોડુંક સમજાવો કે સર એવું જરૂરી ક્યાં છે કે પહેલો P જ મૂકવો અને પછી S મૂકવો? It is not necessary to arrange P first and S last or S then. S પછી મૂકવો એવું સ્પેસિફિકલી જરૂરી નથી. It is not given here. એટલે જો કોઈ એમ કહે કે ના સર મારે પહેલા S મૂકવો છે અને પછી P મૂકવો છે તો બી પોસિબલ છે. બરાબર, કોઈ એમ કહે સર મારે અહીંયા પણ પહેલા S મૂકવો છે પછી P મૂકવો છે. યસ, you can arrange this also. Same way you can arrange S here and P here also. એનો મતલબ એવો થયો કે ફર્સ્ટ અને 6th પોઝિશનમાં PS અને SP એમ ટોટલ બે arrangement possible છે. Same way for the second and 7th position we can arrange PS as well as SP. Same way for the third and 8th position we can arrange PS and SP also. Same way for the 4th and 9th position we can arrange PS as well as SP here. તમે PS કા તો SP તેમાંથી કોઈ એકને આગળ પણ લઈ શકો. there is no given condition here. ખાલી તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે P અને S વચ્ચે 4 પ્લેસ ખાલી હોવા જોઈએ because we have to arrange 4 letters between them. એટલે કયો લેટર આગળ પાછળ રાખવાનો એવું સ્પેસિફાઈ નથી કર્યું. મતલબ કે હરેક પોઝિશન માટે બે પોસિબલ નંબર ઓફ અરેન્જમેન્ટ છે. બે નંબર ઓફ અરેન્જમેન્ટ પોસિબલ છે અને એની માટે હું સ્ટેટમેન્ટ લખું છું. નાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રાઇટ ધ સ્ટેટમેન્ટ ફોર ધેટ કેસ. ધ નંબર ઓફ અરેન્જમેન્ટ્સ ઓફ P and S, the number of arrangements of P and S which is given by total કેટલી possible positions છે તો કે 7 positions છે અને એમાં તમારે કેટલા લેટર્સ ને અરેન્જ કરવાના છે? હરેક પોઝિશનમાં 2 લેટર્સ અરેન્જ કરવાના છે. મતલબ 2 ફેક્ટોરિયલ થી થાય. આ પોઝિશનમાં 2 ફેક્ટોરિયલ, આ પોઝિશનમાં 2 ફેક્ટોરિયલ, આ પોઝિશનમાં 2, આ પોઝિશનમાં અને બધી જ એમ ટોટલ 7 positions are there and the arrangements of the letters P and S which is given by 7 into 2 factorial which is equals to 14 number of ways. 14 arrangements are there for P and S. ખાલી આ P અને S ને જ અરેન્જ કર્યા છે. હજુ સુધી આપણે P અને S ને જ અરેન્જ કર્યા, મતલબ બે લેટર્સ અરેન્જ થઈ ગયા આઉટ ઓફ 12 લેટર્સ. ટોટલ 12 લેટર્સ માંથી બે લેટર્સ આપણે અરેન્જ કરી દીધા. હવે કેટલા લેટર્સ અવેલેબલ હતા? 10 લેટર્સ અને એ 10 લેટર્સ ને આપણે અરેન્જ કરવાના રહે. ચલો તો એ 10 લેટર્સ ને
આપણે કેટલા પ્લેસ ઉપર રહ્યા? બાકીના પ્લેસ ખાલી રહ્યા ને. ચલો સપોઝ માની લો કે P અને S આપો લોકેશન પર છે ફર્સ્ટ અને 6. તો બાકી જે પ્લેસ ખાલી રહ્યા હતા ગમે ત્યાં ગોઠવી દો. there is no option, there is no query. બરાબર? તમારે એ બાકીના બધા લેટર્સ ને વેર વિખેર ગમે તેમ ગોઠવી દેવાના, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો 10 પ્લેસ અવેલેબલ છે, 10 letters available છે. therefore the number of arrangements of 10 letters, the number of arrangements of remaining 10 letters into 10 places. હવે આ 10 places પર સ્પેસિફાઈ ના કરો તો એ ચાલે. 10 પ્લેસ પર જ અરેન્જમેન્ટ 10 લેટર્સ ની થાય. The remaining 10 letters is equals to 10 factorial divided by 2 factorial. ધ્યાન રાખજો કેમ 2 factorial થી ડિવાઇડ કરીએ છીએ. Why we are dividing by 2 factorial? Because two t's are identical here. અને બંને t identical છે. સપોઝ માની લો કે આ પોઝિશન પર t હોય અને આ પોઝિશન પર t હોય તો એ એક અરેન્જમેન્ટ ઓકે છે. પણ તમે એને ઇન્ટરચેન્જ કરો તો બી બીજી નવી ડિફરન્ટ અરેન્જમેન્ટ ના થાય, એ સેમ ના સેમ જ રહે. એટલે કે ડિવાઇડ બાય 2 ફેક્ટોરિયલ કરવું પડે. યાદ કરો TREE એ બંને e સેમ કહેવાય. E1 E2 બે ડિફરન્ટ ના કન્સિડર કરી શકાય. સેમ વે T1 T2 ડિફરન્ટ ના કહેવાય, બે t સેમ જ કહેવાય. that means we have to divide by 2 factorial. આ 10 લેટર્સ માં તમે જે અરેન્જ કરો એમાં 2t આયા ને એટલે 2t થી ડિવાઇડ કરી 2 ફેક્ટોરિયલ. હજુ નંબર ઓફ અરેન્જમેન્ટ્સ નથી થઈ ભાઈ. આખી નંબર ઓફ અરેન્જમેન્ટ્સ ત્યારે જ કમ્પ્લીટ કહેવાય જ્યારે આ બે લેટર અને આ 10 લેટર મતલબ કે ટોટલ 12 લેટર્સ ની અરેન્જમેન્ટ પોસિબલ. જોઈએ તમે આમ જોવા જાવ તો એ 7 લેટર્સ અરેન્જ કર્યા અને એક બોક્સ એટલે કે બીજા 5 લેટર્સ અરેન્જ કર્યા અને 7 અને 5 લેટર્સ ટોટલ 12 લેટર્સ ની અરેન્જમેન્ટ અહીં લખી. મતલબ મલ્ટીપ્લિકેશન કરીને તમે ફાઇનલ આન્સર લખ્યો. સેમ વે બે લેટર્સ ની એ કરી 10 લેટર્સ ની એ કરી એટલે કે ટોટલ તમારી અરેન્જમેન્ટ 12 લેટર્સ ની. હવે ફાઇનલ આન્સર આપું છું. નાઉ the required number of arrangements in which શું હશે? there are always 4 letters between P and S. In which there are always 4 letters between P and S equals to શું લગાવ્યું? આ બંને આન્સર નું મલ્ટીપ્લિકેશન. that means 14 into 10 factorial divided by 2 factorial which gives our final answer. એનો જે ફાઇનલ આન્સર આવે એ અહીંયા તમે રાઇટ ડાઉન કરશો. this is your final answer for this question. this is the most timely question. અને આ જે અરેન્જમેન્ટ છે એ આટલી ઈઝી મેથડ છે. તમને YouTube ઉપર ઢગલો ચેનલો અવેલેબલ છે પણ આ મેથડ્સ થી અને આટલી ઈઝી રીતે તમને કોઈ YouTube ચેનલ શીખવાડી દે આપણે કાલથી ચોક મૂકી દે. બરાબર? આટલી ઈઝી મેથડ કોઈ બુકમાં તમને નહીં જોવા મળે. તમારી ઘણી બધી બુક રેફરન્સ બુક અવેલેબલ હશે. બધી જ રેફરન્સ બુકને તમે મારી કચેરીને જોશો દરેકમાં ડિફરન્ટ લોજિક આપેલા હશે અને બધાનો આન્સર ભલે સેમ આવતો હશે બટ એ લોજિક થોડાક ડિફિકલ્ટ હોય છે. અને એ ડિફિકલ્ટ લોજિકમાં આપણે પડવાની જગ્યાએ આ ઈઝીમાં ઈઝી લોજિક તમે પહેલા સમજીને એપ્લાય કરો. બાકી બહુ જ ઈઝી લોજિક આ છે. મને સૌથી બેસ્ટ લોજિક આ એપ્લિકેબલ લાગ્યું. બરાબર? ઘણી બધી મહેનત પછીનું આ લોજિકને ડેવલપ કર્યું છે. તો ધ્યાનથી આ લોજિકને પ્રાયોરિટી આપી અને સમજી લેશો. વિડિયો બે વાર જોવાની જરૂર પડે અત્યારે 2 વાર જોઈ લો.
ક્વેશ્ચન 2 થી 3 વાર સોલ્વ કરી લો. જે લાસ્ટ વિડિયોમાં બી ક્વેશ્ચન્સ હતો એ પણ તમે 2 થી 3 વાર સોલ્વ કરી લો. બરાબર, લોજિકલી કઈ રીતે શું લખવાનું, તો એ લખવાની મેથડ કાં તો પેટર્ન સિમ્પલ મેં રાખી છે. બધામાં સેમ લોજિક કાં તો સેમ પેટર્ન થી લખવાનું છે. તમારે જાતે જ લખવાનું હોય સ્ટેટમેન્ટ. એ સ્ટેટમેન્ટ લખતા બી આવડી જશે. બહુ ઈઝી મેથડ થી સમજાવ્યું છે, બહુ વિચારવાની જરૂર નથી. જે તમે કરો છો એ લખવાનું અને એનો આન્સર લોજિકલી તમારે આપી દેવાનો. સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ લોજિકલી આન્સર કેલ્ક્યુલેટ કરી આપી દેવાનું. કેલ્ક્યુલેટર અવેલેબલ હોય કેલ્ક્યુલેટર થી તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી ફાઇનલ આન્સર લખવાનું ભૂલતા નહીં. ઓલવેઝ એ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન નો આન્સર આર, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન નો આન્સર સોલ્વ કરીને આર, અને થર્ડ ક્વેશ્ચન નો આન્સર સોલ્વ કરીને આર. ત્રણેય આન્સર તમારી બુકમાં વેરીફાઈ કરી દેજો. એટલે સુધી રાખીએ છીએ. આ મોસ્ટ ટાઈપી ક્વેશ્ચન્સ હતો. વિડિયો થોડો લાંબો થઈ ગયો છે, હું આઈ નો. એટલા માટે એક જ ક્વેશ્ચન અટેમ્પ્ટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આપણે બીજા આવા જેટલા બી પરમ્યુટેશન્સ ને ટોપિક ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ તમારી ટેક્સ્ટ બુકના બાકી હશે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરી અને પછી નવા ટોપિક પર એટલે કે કોમ્બિનેશન ટોપિક પર જતા રહીશું. ધેટ મીન્સ સિલેક્શન. ઓકે, ચલો આજ પૂરતું આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. એક લાઈક કોમેન્ટ જો ઈચ્છા થાય તો કરજો, બાકી બંધ કરી.